Good morning, guys. Good morning, sir. Guys, is it okay my voice to you? Yes, sir. Is my voice audible or not? Yes, sir. వాయిస్ ఓకేనండి, వినపడుతుందా? Okay, sir. వాయిస్ వినపడుతుందండి? ఈజ్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? Yes, sir. Yes, sir. ఏంటంటే ఎవరు మాట్లాడరు? వాయిస్ వినపడుతుందా లేదా? Yes, sir. వినపడుతుంది. మరి ఏంది ఇంతసేపు రిప్లై ఇచ్చేది? చెప్పాను సార్. Okay, guys. Yesterday we have started the pointer to pointer concept, but unfortunately we are unable to see the programs on that one. So today we will see the practical programs on that one. Briefly, we will rewind in 1 minute. We will rewind the slides. Then we will go for the programs on this pointer to pointer. What is a pointer to pointer? A pointer which is used to store the address of another pointer is called a pointer to pointer. A pointer which is used to store the address of other pointers is known as a pointer to pointer. When we come to this one, okay, we can use a chain of pointers in this one. We can use a chain of pointers. P1 will store the address of variable, P2 will store address of P1, P3 will store address of P2, P4 will store address of P3. Like that, we can continue the chain of pointers. That's why it is called multiple indirection. It is called a multiple indirection or chain of pointers. It is a form of multiple indirection or chain of pointers. Why? Because we can use any sequence of pointers. We will see that one in the program. Normally, pointer stores address of a variable. Okay, whenever we define pointer to a pointer, the first pointer contains address of the second pointer, whereas the second pointer contains address of the value of the variable. So the first pointer will contain address of the second pointer, whereas second pointer contains the location of the actual value of the variable. That is the pointer to pointer concept. See, variable, the first pointer contains address of second pointer. The second pointer contains address of the value of the variable. This concept is called a pointer to pointer. Here we use the 2 pointers. That's why it is called a double pointer. Double indirection. It is called a double indirection. Why? Because in this chain we have used only 2 pointers. In this chain, if we are using 2 pointers, it is called double indirection. If we are using 3 pointers, it is called, if you are using 3 pointers, it is called triple indirection. Like that, we can go to any depth of the indirection. Okay, we can go with any depth of the indirection. How to declare a pointers means, to declare a pointer to pointer is similar to declaration of ordinary pointers, but here the additional thing is, yeah, okay, stars will be added, extra stars will be added here. The declaration is similar to the normal declaration, but additional we will add the extra indirection operators. If it is double indirection, it will contain 2 indirection operators. If it is triple indirection, it will contain 3 indirection operators. Like that, if it is nth indirection,
then it will contain n indirection operators. Extra indirection operators are used. The general syntax will be like this. Double indirection. What is a double pointer? Means declaration of double pointer will be like this. Int double star ptr. One minute. Okay, that is the declaration. Now, when we come to double pointer, the diagrammatic representation of double pointer will be like this. We will take an actual ordinary variable. Okay, this is an actual ordinary variable. Okay, the ordinary variable contains value 10 and its address is 2008, address of the variable. This address is stored in the pointer P1. This is a pointer to variable PTR1. The address of the ordinary variable value is stored in the PTR1. Its address is again the address of PTR1 is 4020. The address of the pointer PTR1 is again stored in pointer PTR2. Okay. 4020 is the value of PTR2. Its address is 3096. Here 2 pointers are used, so it is a double pointer. If you want, you can increase the number of pointers. We can increase double, triple, fourth, fifth, sixth, like that. It is a chain of pointers. Here we can have a chain of pointers. And the other name for this concept is also multiple indirection. Why? Because at the declaration of multiple pointers, we have to use more number of indirection operators. That's why it is called a multiple indirection or chain of pointers or pointer to pointer. Now for this one, to understand this concept, we will take a program to understand that one. We will take a sample program to understand the pointer to pointer IO stream. నేను ఇంటి ఏ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అండి. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ వేరియబుల్ ఇంటి ఏ, దీనికి ఒక పాయింటర్ స్టార్ P1 తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ పాయింటర్ P1 నార్మల్గా ఉంది. సో ఇది నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ మనం తీసుకుంది. ఫస్ట్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకి ఒక వాల్యూ ఇద్దాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. క్లియర్. నేను ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను. సిఅవుట్ అడ్రస్ ఆఫ్ సార్ చెప్పండి. ఐఓ స్ట్రింగ్ కదా డబుల్ ఎం పడింది సార్. ఓకే అండి, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ లేదా ఇలా కాదండి, స్టేట్మెంట్ ఇలా రాస్తాను. అడ్రస్ ఇన్ పాయింటర్ P1. పాయింటర్ P1లో ఎవరి అడ్రస్ ఉంటుంది? ఏ యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. జస్ట్ అడ్రస్ కాబట్టి స్టార్ జస్ట్ ఎండ్ ఎల్. క్లియర్ అండి. అలాగే వాల్యూ కూడా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎలా ఉంటుంది? మనం నార్మల్గా రాసే ప్రోగ్రామ్ అండి. వాల్యూ ఇన్ అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P1. పాయింటర్ P1 చూపించే అడ్రస్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? స్టార్ P1. దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్. మన రోజు రాసే నార్మల్ పాయింటర్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఫస్ట్ వీ విల్ కంపైల్ దిస్ వన్. సార్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టిడి అది రాయకూడదా సార్? ఓ మర్చిపోయండి, సారీ ఐ ఫర్గాటెన్. యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టిడి రాయాలి. మన సిఅవుట్ సిఇన్ వాడుతున్నామంటే అది రాయాల్సిందే అండి. ఐ ఫర్గాటెన్ టు రైట్ దట్ వన్. దీన్ని నేను test.cpp అని పేరు ఇచ్చాను. నౌ we will check this one. G++ test.cpp -o test. సో P1 యొక్క అడ్రస్ ఇచ్చిందండి, వాల్యూ ఇచ్చింది. అడ్రస్ ఇన్ పాయింటర్ P1, వాల్యూ ఇన్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద పాయింటర్ P1 23. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే
ఈ ఇంకొక పాయింటర్ తీసుకుంటున్నాను, సెకండ్ పాయింటర్ P2 సార్ డబుల్ స్టార్ P2 సార్. డబుల్ స్టార్ సెకండ్ పాయింటర్ గారు డబుల్ స్టార్ P2 తీసుకుంటున్నాండి. ఇప్పుడు P2కి ఏం చేస్తున్నా అంటే P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ P1. ఓకే, P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ P1. P1 యొక్క అడ్రస్ P2కి ఇస్తున్నానండి. ఓకే, నౌ వి విల్ చెక్ దట్ వన్ ఆల్సో. కాసేపు వాల్యూస్ పక్కన పెడదాము, ఈ వాల్యూ స్టేట్మెంట్ కాసేపు వదిలేసి P2లో ఏ అడ్రస్ ఉందో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ P2? అడ్రస్ ఇన్ పాయింటర్ P2. మిస్టేక్ అవుతుంది, సి అవుట్ ముందు ఎక్స్పెక్టెడ్ సెమీ కాలన్ 11th లైన్లో. ఓకే అండి, ఇక్కడ సెమీ కాలన్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. P1లో ఒక అడ్రస్ ఉంది, P2లో వేరే అడ్రస్ ఉందండి. మీరు అడ్రస్లో కనుక స్క్రీన్ మీద చూస్తే P1లో P2లో సేమ్ అడ్రస్ ఉందా? సేమ్ అడ్రస్ ఉందా అండి? లేదండి. డిఫరెంట్ అడ్రస్ ఉంది. అయితే మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ అన్సైన్డ్ వాడాలి సార్. P2 అనేది మీరు అన్సైన్డ్ వాడినా వాడకపోయినా ఇబ్బంది లేదు, మనకు అడ్రస్తో మనం వర్క్ ఏం చేయట్లేదు కదా. సేమ్ ఉందా డిఫరెంట్ ఉందా జస్ట్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అది FF08, ఇది FF04. P1 P2 డిఫరెంట్ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి. మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఈ సెకండ్ అడ్రస్ ఎవరిది? P2లో ఉన్న అడ్రస్ ఎవరి అడ్రస్? మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం P1 అడ్రస్. P1 అడ్రస్. మరి గ్యారెంటీ ఏంటి అది P1 అడ్రస్ అని గ్యారెంటీ ఏంటి? హౌ? మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ద P2 కంటెన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ P1. కానీ సార్ అది P1 యొక్క అడ్రస్ ఏ, మన గ్యారెంటీ ఏంటి? డౌట్ రావచ్చండి, ప్రూఫ్ లేదు. చూస్తే మనం చెప్పలేం కదా, మెమరీ మనం పోయి చూడట్లేదు, కంటికి కానరాదు కాబట్టి. అందుకోసం దాని కన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను ఏం చేస్తా అంటే అది P1 యొక్క అడ్రస్ అనడం కోసం ఐ విల్ ట్రై టు ప్రింట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ యూజింగ్ P2 ద్వారా ఏ యొక్క వాల్యూ ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా అండి. సి అవుట్ వాల్యూ ఇన్. ఓకే, అలా కూడా అవసరం లేదండి, మనకి అది P1 యొక్క అడ్రస్ అని కావాలి కదా. వాల్యూ ఇన్ ద అడ్రస్ ఇండికేటెడ్ బై P2 వాల్యూ డిస్ప్లే చేద్దాం, చూద్దాం. ఇప్పుడు P2లో ఉన్న P2 యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే అలా నాకు ఏ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి యూజింగ్ P2 ద్వారా ఏ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలండి. నేను ఎలా రాయాలి ఇక్కడ? వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? P1 ద్వారా ఏ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే మీరు ఏం రాశారు? స్టార్ P1 రాశారు. అలాగే P2 ద్వారా ఏ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే డబుల్ స్టార్ P2. వి విల్ రైట్ డబుల్ స్టార్ P2 అండ్ L. చూడండి, వాల్యూ ఇన్ అడ్రస్ ఇండికేట్ బై P2 ఇండికేట్ చేసే అడ్రస్ యొక్క ఫైనల్ వాల్యూ ఏముంది దాంట్లో కూడా? 23. P1కి 23 అంటే ఇండైరెక్ట్లీ P2 ద్వారా మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఫస్ట్ P1కి వెళ్తున్నాము. P1 ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అడ్రస్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. అర్థమైందండి? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఓకేనా ప్రోగ్రాంలో? సార్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మనం అది అవుట్పుట్ తీసేటప్పుడు మనం P2కి P1కి 4 bytes తేడా ఉంది చూడండి సార్ అడ్రస్ లో. ఇది హెక్సా. ఓకే అండి, ఉందనుకుందాం. అది ఏమైనా ఇంటీజర్ ఏమైనా మైనస్ చేసుకొని వస్తుందా సార్? ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఏమన్నా? అడ్రస్ అసైన్ చేసేటప్పుడు మైనస్ ప్లస్ అలా ఏం చూడదండి, అది చూసేది ఒకటే. దానికి కావాల్సిన మెమరీ బైట్స్ ఎక్కడ ఫ్రీగా ఉంటే అక్కడ ఇచ్చేస్తుందండి. స్పెషల్గా ఈ మెమరీనే ఇవ్వాలి, ఇలా ఇవ్వాలి అని దానికి రూల్స్ ఏమీ లేవు. మీకు ఇంటీజర్కి 4 bytes కావాలి, ఎక్కడ 4 bytes స్లాట్ ఖాళీగా ఉంటే అడ్రస్ ఇస్తుంది. అది కంటిన్యూస్ స్లాట్ అవ్వచ్చు, వేరే స్లాట్ అవ్వచ్చు. నార్మల్ వేరియబుల్స్కు పాయింటర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అడ్రస్ అసైన్ చేసేటప్పుడు దానికి వేరే రూల్స్ ఏమీ లేవు.
అది సిస్టంలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఓఎస్. ఇక్కడ మీకు కంటిన్యూషన్ ఇచ్చింది 728 724 కంటిన్యూషన్ వచ్చిందండి. ఇంకో సిస్టమ్ రన్ చేస్తే కంటిన్యూస్ రావాలని రూల్ లేదు. అది ఓఎస్ యొక్క ఇష్టం అండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆ సిస్టంలో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క డెసిషన్ ఏ స్లాట్ ఇవ్వాలి అనేది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అండి. మీరు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఓఎస్ చదువుకుంటారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చదువుతారు. అక్కడ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ చాలా ఉంటాయి. అది ఏదో ఒక అల్గారిథం ఫాలో అయ్యి దాని టెక్నిక్ అల్గారిథమ్స్ ప్రకారం ర్యాండమ్ గా మెమరీ ఇస్తుందండి. గ్యారంటీ లేదు, ఇలాగే ఇవ్వాలని రూల్ లేదు. ఇలా ఇస్తుందని ప్రతిసారి ఇలాగే వచ్చిందని గ్యారంటీ కూడా లేదు. ఇట్స్ ప్యూర్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ ఉందనుకోండి, క్లాస్ 1 జరిగింది, ఏ స్టూడెంట్ ఎక్కడైనా కూర్చున్నాడు అనేది ఆ ఫ్యాకల్టీ ఫస్ట్ బెంచ్ ఖాళీగా ఉన్నా ఓకే, ఆయనకు అభ్యంతరం లేదు. ఫస్ట్ బెంచ్ ఖాళీగా ఉంది, నెక్స్ట్ వచ్చే స్టూడెంట్ వెనక కూర్చున్నాడు, ఆ ఫ్యాకల్టీకి అబ్జెక్షన్ కూడా ఆయన పట్టించుకోలేదు. సెకండ్ క్లాస్ జరుగుతుంది, ఈ సెకండ్ ఫ్యాకల్టీ మాత్రం ఫస్ట్ బెంచ్ ఖాళీగా ఉంటే వెనక్కి పోవడానికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఆయన రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ బెంచ్ ఫిల్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బెంచ్కి వెళ్ళాలి, సెకండ్ బెంచ్ ఫిల్ అయ్యాక థర్డ్ బెంచ్కి వెళ్ళాలి. అది ఆయన ఫాలో అయ్యే రూల్ అండి. ఇంకో ఫ్యాకల్టీ ఆ రూల్స్ ఏం పెట్టుకోలేదు, మీ ఇష్టం ఎక్కడైనా కూర్చోండి అన్నాడు. చివరి నుంచి కూర్చోండి, ఫస్ట్ నుంచి కూర్చోండి, మీ ఇష్టం అన్నాడు. అంటే అది ఏ క్లాస్లో మనం ఎలా కూర్చుంటున్నామో ఆ ఫ్యాకల్టీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్యాకల్టీ. ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ టైంకి వస్తారు స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాస్లోకి. 9 క్లాస్ ఉంటే 9కే జాయిన్ అవుతారు, ఎందుకంటే ఆయన 1 minute దాటినా ఎలో చేయడు కాబట్టి. ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ కొద్దిగా లేజర్గా ఉంటాడు, అట్లాంటి క్లాసులకి ఏంటంటే కొంచెం రిలాక్స్గా వస్తారు స్టూడెంట్స్. 9:05కో 9:10కో వాడు కుదిరినప్పుడు జాయిన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫ్యాకల్టీ రిలాక్సేషన్. అంటే అక్కడ ఫ్యాకల్టీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఎప్పుడు వస్తాడు, దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, ఫ్యాకల్టీ మీద. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి మెమరీ ఎలోకేషన్ అయితే ప్యూర్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఓఎస్. కంటిన్యూస్ స్లాట్స్ ఇవ్వాలా, డిఫరెంట్ స్లాట్స్ ఇవ్వాలా, వేరియబుల్స్ అనేది అది ఓఎస్ సిస్టమ్. నాకు 4 bytes కావాలి అడిగాను, మీకు ఎక్కడ 4 bytes ఉంటే అక్కడ 4 bytes ఇస్తారు. అది ఫస్టా సెకండా థర్డ్ ప్లేస్లోనా ఎలా అనేది తెలియదు. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చి నాకు 4 bytes కావాలి అన్నాడు, వాడికి ఒక 4 bytes ఇచ్చాడు. సెకండ్ స్టూడెంట్ వచ్చి మళ్ళీ నాకు కూడా 4 bytes కావాలన్నాడు. కంటిన్యూస్ ఇవ్వచ్చు, ర్యాండమ్గా ఇవ్వచ్చు, అది ఫ్యాకల్టీ ఇష్టం ఎలా ఇస్తాడు అనేది. ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియరా మీకు? పాయింటర్ P2 ద్వారా వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎలా వచ్చింది అనేది అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇంకెవరికైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా అండి? ఒకవేళ పాయింటర్ P2 ద్వారా P1 యొక్క అడ్రస్ కావాలంటే ఎట్లా? పాయింటర్ P2 ద్వారా మీరు వాల్యూ ప్రింట్ చేశారు, నాకు ఇప్పుడు వాల్యూ వద్దు, P1 యొక్క అడ్రస్ కావాలండి. ఐ వాంట్ అడ్రస్ ఆఫ్ P1 యూజింగ్ పాయింటర్ P2. P1 యొక్క అడ్రస్ ఎంత మీకు స్క్రీన్ మీద P1 యొక్క అడ్రస్ ఎంత కనపడుతుంది? 2688 అది డిస్ప్లే అవ్వాలండి P2 ద్వారా. ఎట్లా? లోపల ఇన్పుట్ లో మారుస్తాం సార్, సిఅవుట్ లో. నాకు P2 ద్వారా ఏంటంటే P1 యొక్క అడ్రస్ కావాలండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ P2 ద్వారా P1 యొక్క అడ్రస్ కావాలి అంటే ఇలా రాసుకుంటాము. మీకు చూస్తే క్లారిటీ వచ్చిందండి. ఈ లైన్ కూడా నేను కాసేపు ఇది కూడా కట్ చేసి ఇక్కడ రాస్తాను. ప్రజెంట్ ఫస్ట్ 2 లైన్స్తో కాసేపు పట్టించుకోమాకండి. థర్డ్ లైన్ చూడండి, అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P2, అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P1 యూజింగ్ P2. P2 ద్వారా P1 యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే అవ్వాలండి. వాల్యూ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P1 యూజింగ్ P2 అంటే P2 యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. P2 ద్వారా P1 యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. P2 ద్వారా P1 యొక్క అడ్రస్ ఏ వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలండి. దీనికి ఇలా రాస్తాము, అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P1 యూజింగ్ P2 అంటే స్టార్ P2, P2 స్టార్ P2
డబుల్ స్టార్ P2. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాండి. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఓకే, మనకి ఇది కూడా అన్సైన్లో మార్చుతుందండి. నెంబర్స్లో అయితే మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి. సార్ P2 అన్నప్పుడు డబల్ స్టార్ P2 ఉండాలి కదా సార్, ఒక స్టారే పెట్టారు. చెప్తాను ఒక్క నిమిషం, క్లారిటీ వచ్చిందండి. P2 అడ్రస్ ఎంత ఇచ్చాడు? వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ P2? మీకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో అడ్రస్ ఆఫ్ P2 ఎంత వచ్చింది? 2686724. ఇందాక కూడా మనకు అడ్రస్ ఆఫ్ ఇది P2 యొక్క అడ్రస్ అండి. ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ లైన్లో ఏం చేశాను? అడ్రస్ ఆఫ్ P1 యూజింగ్ P2 ద్వారా P1 యొక్క అడ్రస్ కావాలి. వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? P1 యొక్క అడ్రస్ యూజింగ్ P2 728. అదే కదండి పాయింటర్ అడ్రస్. P1 యొక్క అడ్రస్ ఎంత? 728. సో 728 డిస్ప్లే అయింది. నెక్స్ట్ సేమ్ P2 ద్వారా నేనేం చేస్తాను అంటే వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తాను అండి. P1 యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి. వాల్యూ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P1 యూజింగ్ P2 వాల్యూ ఎంత? 23. జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే అండి, జనరల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్, నేను ఒకసారి వార్డ్ డాక్యుమెంట్లో చూపిస్తాను మీకు. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అనుకోండి. A ఈజ్ ఈక్వల్ 10. క్లియర్? ఏ యొక్క అడ్రస్ వచ్చేసి 2030 అనుకుందాం. అడ్రస్ ఈస్ 2020. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్టార్ పాయింటర్ P1 తీసుకున్నాను. స్టార్ P1 ఒక పాయింటర్ తీసుకొని P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ A ఇచ్చాను. అంటే P1లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P1 నౌ? P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ A ఇచ్చాను. అంటే P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? 2030. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2030. మళ్ళీ కాసేపుకి ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక పాయింటర్ P2 తీసుకున్నాను. P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ P1 అన్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు P2లో వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P2? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 యొక్క అడ్రస్ని అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3456 అనుకుంటున్నాను నేను. అలాగే P2 యొక్క అడ్రస్ని 6789 అనుకున్నాను. 6769 అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత? సెకండ్ పాయింటర్ P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత? P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది? P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ P1 కదా. అంటే P2లో ఎంత ఉంటుంది? ఏముంటుంది? అడ్రస్ ఆఫ్ P1. వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ 3456 సార్. 3456 అండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. వేరియబుల్ A యొక్క వాల్యూ 10. అది ఏ అడ్రస్ లో ఉంది? 10 అనేది 2030లో ఉంది. ఇప్పుడు పాయింటర్ P1 తీసుకున్నాము. దాని అడ్రస్ ఏంటంటే P1 యొక్క అడ్రస్ 3456. ఇప్పుడు P1 కి ఎవరి వాల్యూ ఇస్తున్నాము? అడ్రస్ ఆఫ్ Aని P1లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. అంటే P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2030. మళ్ళీ కాసేపుకి పాయింటర్ P2 తీసుకున్నాము. క్లియర్? దీని అడ్రస్ ఎంత? 6769. దీంట్లో ఎవరి వాల్యూ పెడుతున్నాము? సార్ ఇది డబుల్ పాయింటర్ కాబట్టి డబుల్ స్టార్ అండి. దీంట్లో ఎవరు అడ్రస్ పెడుతున్నాము? P1 యొక్క అడ్రస్ దీంట్లో పెడుతున్నాము. అంటే P2 వాల్యూ ఎంత? 3456. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు మన వర్క్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ స్టార్ P2 అని ఇస్తే ఫార్ములా డబుల్ స్టార్ P2 అనుకోండి. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? డబుల్ స్టార్ P2 రాస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే దానికి ఇలా రాస్తా ఉండే డబుల్ స్టార్ P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ స్టార్ ఆఫ్ P2 అంటే ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P2? 345. డబుల్ స్టార్ ఆఫ్ 3456. ఇంటర్నల్ గా తీసుకుంటాం. డబుల్ స్టార్ ఆఫ్ 3456. కాసేపు ఫస్ట్ స్టార్ వదిలేయండి. స్టార్ ఆఫ్ 3456. 3456 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 3456 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 3456? 3456 ఎవరి అడ్రస్ అండి? హూజ్ అడ్రస్ 3456? P1. P1 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ P1? 2030. 2030. సో
ఈ స్టార్ ఆఫ్ 3 4 5 6 అంటే మీనింగ్ ఇట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ స్టార్ ఆఫ్ 2030. డబుల్ స్టార్ P2 అంటే ఎంత మనకి P2 ఈజ్ ఈక్వల్ 3 4 5 6 3 4 5 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఇప్పుడు స్టార్ ఆఫ్ 3 4 5 6 అంటే అడ్రస్ 3 4 5 6 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? ద వాల్యూ ఇన్ ద అడ్రస్ 3 4 5 6 3 4 5 6 అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ 2030 కాబట్టి ఈ స్టార్ ఆఫ్ 3 4 5 6 మొత్తం కూడా ఏమవుతుందంటే స్టార్ ఆఫ్ 2030. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2030 లో అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఇన్ 2030? 2030 అడ్రస్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ 10 సార్. 10 అండి, వాల్యూ 10. సో ఫైనల్ గా డబుల్ స్టార్ P2 అంటే మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? we will get 10. డబుల్ స్టార్ P2 అంటే we will get the value 10. ఎలా సాల్వ్ అవుతుందో అర్థమవుతుందండి? how it is solved? ఎస్ సార్. కన్ఫ్యూజన్ అవుతున్నారా? ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, లేకపోతే మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్న డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం తీసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం డబుల్ స్టార్ P2 అండి. వీఆర్ టేకింగ్ డబుల్ స్టార్ P2 యొక్క వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P2? లో వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 4020. అంటే ఇదేమవుతుంది? డబుల్ స్టార్ ఆఫ్ 4020. అంటే ఫస్ట్ ఈ స్టార్ కాసేపు వదిలేయండి. ఇక్కడ స్టార్ తీసుకుంటే స్టార్ ఆఫ్ 4020 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 4020? 2008. ఇదండి 4020 వాల్యూ ఇది. సో సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్. సో రీప్లేస్ స్టార్ ఆఫ్ 4020 విత్ 2008. మళ్ళీ స్టార్ ఆఫ్ 2008 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? వాల్యూ 10 అండి. అంటే డబుల్ స్టార్ P2 రాస్తే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మీకు? ఈ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం వీఆర్ గెటింగ్ 10. క్లియర్ అండి? వీఆర్ గెటింగ్ 10. అదే మీరు స్టార్ P2 మాత్రమే రాస్తే, డబుల్ స్టార్ P2 రాకుండా ఓన్లీ స్టార్ P2 రాసాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ స్టార్ P2 ఎంత మనకి? 4020. స్టార్ ఆఫ్ 4020 అంటే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 2008. 2008. క్లియర్ అండి? ఓకే సార్. అట్లా అండి క్యాలిక్యులేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఇంటర్నల్ క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్స్ పెరిగే కొద్ది ఏంటంటే, ఇప్పుడు డబుల్ స్టార్ P2 మన 3 పాయింటర్స్ ఉంటే వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఎన్ని స్టార్స్ రాయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్రిపుల్ పాయింటర్స్ ఉంది అనుకోండి, ఐ వాంట్ డిస్ప్లే ద వాల్యూ యూజింగ్ దిస్ వన్. ట్రిపుల్ స్టార్ ఉంటే నాకు వాల్యూ కావాలంటే నేను ఎంత రాయాలి? ఎలా రాయాలి? ట్రిపుల్ స్టార్ P2 రాయాలండి టు డిస్ప్లే ద వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక పాయింటర్ తీసుకుందాం, ట్రిపుల్ ఇన్ డైరెక్షన్ తీసుకుందాం. ట్రిపుల్ P3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ P2. మళ్ళీ అండి ఇంకొక పాయింటర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P3 యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఆఫ్ P2 యూజింగ్ P3 అంటే అప్పుడు మనం రాస్తాము స్టార్ P3. సేమ్ మళ్ళీ అడ్రస్ ఆఫ్ P1 యూజింగ్ P3 అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇక్కడ డబుల్ స్టార్ P3. మళ్ళీ వాల్యూ
indicate the address of the pointer P1 using P3. P3 ద్వారా P1 యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం రాస్తాము? ట్రిపుల్ స్టార్ P3. We will write P3 star P3 double star P3 triple star P3. We will check this one also. ఇది కూడా చెక్ చేసి చూద్దామండి. చూడండి, అడ్రస్ ఆఫ్ P3 యొక్క అడ్రస్ 720. P2 యొక్క అడ్రస్ ఎంత మనకి? వాట్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ P2? నార్మల్ గా అడ్రస్ ఆఫ్ P2 ఎంత? 724. ఆ 724 ని P3 ద్వారా ప్రింట్ చేసాము. సేమ్ అడ్రస్ 724 ప్రింట్ అయింది. P1 యొక్క అడ్రస్ మనకు వచ్చింది ఎంత? 728. అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ P1 యూజింగ్ P3 సేమ్ 728 డిస్ప్లే చేసాము. P1 యొక్క వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇండికేటెడ్ బై P1? 23. సో వాల్యూ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆఫ్ P1 యూజింగ్ P3 23. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంటుంది. మల్టిపుల్ పాయింటర్స్ యూజ్ చేసే కొద్దీ P3 యొక్క ఆ పాయింటర్ యొక్క అడ్రస్ కావాలంటే P3 రాస్తాము. ఆ పాయింటర్ ముందు పాయింటర్ యొక్క అడ్రస్ కావాలి అంటే స్టార్ P3 రాస్తాము. ఆ పాయింటర్ కంటే ఇంకొక 2 స్టెప్స్ ముందున్న పాయింటర్ యొక్క అడ్రస్ కావాలంటే డబుల్ స్టార్ P3. అలా అండి. ఓకే, ఇంకా మీకు క్లారిటీ రావాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కంటే ఇలా తీసుకుందామండి. వేరియబుల్ ఏ ఉంది, ఏకి మనం ఎవరిని అటాచ్ చేసాము? P1 ని అటాచ్ చేసాము. ఓకే, తర్వాత P1 ని P2కి అటాచ్ చేసాము, P2ని P3కి అటాచ్ చేసాము, P3ని P4కి అటాచ్ చేసాము. ఇది సిచ్యువేషన్. ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏ ఉంది, ఏని ఎవరికి అటాచ్ చేసాము? P1కి అటాచ్ చేసాము. మళ్ళీ P1ని ఎవరికి? P2కి, P2ని P3కి, P3ని P4కి అటాచ్ చేసామండి. P4 డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా రాస్తారు మీరు? హౌ టు డిక్లేర్ P4? P4 యొక్క డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఇన్ 4 స్టార్స్ P4 అంతే కదండి. P4 యొక్క డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇంట్ 4 స్టార్స్ 4. ఎందుకంటే ఆ చైన్ లో 4 పాయింటర్స్ ఉన్నాయి. ఇది 4th పాయింటర్ కాబట్టి 4. అలాగే P3 యొక్క డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రిపుల్ స్టార్ 3 స్టార్ P3. P2 యొక్క డిక్లరేషన్ డబుల్ స్టార్ P2. P1 యొక్క డిక్లరేషన్ సింగిల్ స్టార్ P1. ఇది డిక్లరేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఆ సీక్వెన్స్ లో 4 పాయింట్స్ ఉన్నా కానీ వాడి యొక్క డిక్లరేషన్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, P1 కి ఏమో సింగిల్ స్టార్, P2 కి డబుల్ స్టార్, ట్రిపుల్ స్టార్, 4 స్టార్స్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే P4 ఓన్లీ P4 యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే చేయండి. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద అడ్రస్ ఆఫ్ P4. జస్ట్ P4 యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే చేయాలి. అది నా ఎయిమ్. నేను ఏం రాయాలి అప్పుడు? ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే జస్ట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ P4 యొక్క అడ్రస్ మాత్రం డిస్ప్లే చేయాలి. ఇప్పుడు సిఅవుట్ లో కనుక నేను ఓన్లీ P4 రాస్తే వాట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే? ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద అడ్రస్ ఆఫ్ P4. సిఅవుట్ లో కనుక ఓన్లీ P4 రాస్తే అది ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే అడ్రస్ ఆఫ్ P4 డిస్ప్లే అవుతుందండి. అదే సిఅవుట్ లో నేను కనుక స్టార్ P4 రాస్తే ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్, సింగిల్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ రాస్తే వాట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే? స్టార్ P4 రాస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? P4 ముందున్న పాయింటర్ ఎవరండి? హూ ఇస్ ద పాయింటర్ బిఫోర్ P4? P3. సో అడ్రస్ ఆఫ్ P3 డిస్ప్లే అవుతుందండి. దీనికి జస్ట్ ఒక స్టెప్ ముందున్నటువంటి పాయింటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే అయింది. స్టార్ P4 మీన్స్ జస్ట్ 1 స్టెప్ బిఫోర్ ఉన్నదాని యొక్క అడ్రస్. అదే సిఅవుట్ లో నేను గనక డబుల్ స్టార్ P4 రాసా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎవరి అడ్రస్ డిస్ప్లే అవుద్ది? అడ్రస్ ఆఫ్ P2 అండి. ఇక్కడ 2 స్టార్స్ రాసాం కాబట్టి 2. ఓకే, ఒక పాయింట్ వదిలేసి నెక్స్ట్ పాయింటర్. ఓకే, ఇమీడియట్ పాయింటర్ కాకుండా దానికి ముందున్న పాయింటర్ ఎవరంటే P2 కాబట్టి అడ్రస్ ఆఫ్ P2 డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే సిఅవుట్ డబుల్ లెస్ దెన్ ట్రిపుల్ స్టార్ P4 రాస్తే ఇప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది నాకు? P1. అడ్రస్ ఆఫ్ P1 డిస్ప్లే అవుతుందండి. క్లియర్? అదే నేను ఫైనల్ గా 4 స్టార్స్ P4 రాస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది? వాల్యూ ఇన్ P4. వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. వేరియబుల్ yes. ఇక్కడ వాల్యూ మళ్ళీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అని రాయొద్దు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏ యొక్క అడ్రస్ P1 లో ఉంది కదా. ఏ యొక్క అడ్రస్ P1 లో ఉంది. వాల్యూ ఆఫ్
వేరియబుల్ ఏ. ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏ డిస్ప్లే అవుద్దండి. అది సిచ్యువేషన్. మనకి ఇలా 4 పాయింటర్స్ కనుక ఉంటే, చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ 4 ఉంటే జస్ట్ P4 రాస్తే అడ్రస్ ఆఫ్ P4 స్టార్ P4 డబుల్ స్టార్ P4 ట్రిపుల్ స్టార్. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద వాల్యూస్. సీక్వెన్స్ అలా వస్తూ ఉంటుందండి. క్లియరా? ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి. ఇది ఇండైరెక్షన్. సార్ ఇది సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడే అది చూసా సార్. అది పాయింటర్ 2 తీసుకున్నప్పుడు ఎందుకో 4 బైట్స్ తక్కువ వస్తుంది సార్. అంటే పాయింటర్ టు పాయింటర్ 4 బైట్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి సార్. అది ఇది జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది, పాయింటర్ టు పాయింట్ 4 బైట్స్ అని ఫిక్స్డ్ ఎక్కడా లేదండి. జనరల్గా ఏంటంటే మనం వాడే సిస్టంలో మెమరీ మనం ఎప్పుడు ఫుల్గా వాడుతున్నామా పొద్దుగూకులు? మనం కంప్లీట్గా వాడమండి. రెగ్యులర్గా సాఫ్ట్వేర్లో అయితే హెవీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్న వాళ్ళైతే మొత్తం మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటుంటారు. మనం వాడే నార్మల్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే మెమరీ కంప్లీట్ మెమరీ యూసేజ్ ఉండదు. చాలా మెమరీ ఫ్రీగానే ఉంటుంది మన దాంట్లో. దానివల్ల ఏమవుతాయి అంటే కంటిన్యూస్ స్లాట్సే వస్తూ ఉంటాయండి. ఇట్ విల్ గివ్ ద కంటిన్యూస్ మెమరీ. ఇక్కడ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ మెమరీ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి. అదే కనుక ఎప్పుడు బిజీగా ఉండే సిస్టమ్ అనుకోండి, బాగా సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కువ లోడ్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ లోడ్ చేసి ఎప్పుడు వాడే వాళ్ళ గేమ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఎక్కువగా వాడే వాళ్ళైతే మెమరీ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని స్లాట్స్ ఖాళీగా ఉంటే కొన్ని స్లాట్స్ ఖాళీగా ఉండవు. పక్కన మెమరీ కావాలంటే ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ కూర్చోబెడతామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూసుకుందాం. మీ క్లాస్లో ఎప్పుడు ఫుల్ స్ట్రెంత్ వస్తూ ఉంటారండి. ఆల్వేస్ 100 మెంబర్స్ ఉంటే మీ క్లాస్లో ఎప్పుడు ఒక 90 మెంబర్స్ వస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్గా. ఇప్పుడు క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు 91 పర్సన్ వచ్చాడు, నేను ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి అతన్ని? 91 మెంబర్ వస్తే నేను ఏం చేస్తా అంటే ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ కూర్చోబెడతాను. ఇంక నేను చెక్ చేయను ఏమి, ఎందుకంటే క్లాస్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేనేంటంటే కొత్త స్టూడెంట్ రాగానే ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ కూర్చోబెడతాను. అలా కాకుండా మన క్లాస్కి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. 100 బెంచెస్ ఉన్నా కానీ ఎప్పుడు వచ్చేది 40 మెంబర్సే. రిమైనింగ్ 60 బెంచెస్ ఎప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటాయి. వస్తే ఒక 40 50 మెంబర్స్ వస్తూ ఉంటారు. రిమైనింగ్ 50 బెంచెస్ ఆర్ ఎంటీ, ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఏంటంటే నేను కొత్త స్టూడెంట్ వస్తే వెతకాల్సిన పని లేదు, ఎక్కడ ఖాళీ ఉందని వెతకాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక 60 బెంచెస్ ఖాళీగా చేస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 60 బెంచ్లో కూర్చో, 61 బెంచ్ 62 బెంచ్ అది వాడుతూ ఉంటాను. నేను వెతుక్కునే పని లేకుండా అండి, ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు అది ఖాళీగానే ఉంటుంది. అదే కనుక క్లాస్కి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటే నాకు కన్ఫ్యూజన్. 100కి 90 మెంబర్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నారు కాబట్టి అంత క్లాస్ అంతా ఫిల్ అయి ఉంటుంది. నేను వెతకాలి, నాకు టక్కన స్పేస్ కానరాదు ఎక్కడ. సో ఐ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద స్పేస్. క్లియర్ అండి? ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జనరల్గా ఏంటంటే దానికి స్పెషల్ రూల్ అయితే ఏం లేదు. కంటిన్యూస్ స్లాట్స్ ఇవ్వాలని ఎక్కడా రూల్ లేదు. అది ఓఎస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. మన ఓఎస్కి ఏంటంటే ఎక్కువ మెమరీ ఖాళీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక నిన్నటి నుంచి కూడా నేను చేసే ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చూస్తే అడ్రస్ లొకేషన్ సేమ్ వస్తుందండి. 26867224 26867228 ఇవే వస్తున్నాయి. కొత్త అడ్రస్ వేరేది రావట్లేదు చూడండి. నిన్న మనం చేసినప్పుడు ఇవే అడ్రస్ పాయింటర్స్లో మనకి ఎప్పుడు ఒక నెంబర్ అటో ఇటో 724 728 ఇవే వస్తున్నాయి కానీ కొత్త అడ్రస్లు రావట్లేదు. ఎందుకంటే నా దాంట్లో ఈ స్లాట్స్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటాయండి, ఆల్వేస్ అవైలబుల్, బిజీగా లేవు. అదే కనుక హెవీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉండి కంటిన్యూస్ నేను ఎప్పుడు వాడేవాడిని అయితే ద స్లాట్స్ విల్ బి బిజీ అవుతాయండి. సో దాని గురించి మీరు వరీ అవ్వద్దు. మెమరీ అలోకేషన్ అనేది అసలు మనకు సంబంధం లేని మ్యాటర్, ఇంటర్నల్గా జరుగుద్ది. దానికి స్పెషల్ థింగ్ ఏం లేదండి, కంటిన్యూస్ ఇవ్వాలని ఎక్కడా లేదు. ఓకేనా? దీనికి మీకు ఇంకా క్లారిఫికేషన్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఓఎస్లో మీకు క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందండి. అక్కడ 3 అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి. బెస్ట్ ఫిట్ అల్గారిథం, ఫస్ట్ ఫిట్ అల్గారిథం, నెక్స్ట్ వరస్ట్ ఫిట్ అల్గారిథం అని 3 ఉంటాయండి. ఒక ఇంటీజర్ మెమరీ అడిగినప్పుడు అది ఫస్ట్ ఫిట్ ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ లొకేషన్స్ స్కాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్ది, ఫస్ట్ లొకేషన్ చూసుకుంటూ వెళ్ళొద్ది ఎక్కడ నాకు 4 బైట్స్ ఖాళీగా ఉందా అని. ఎక్కడ 4 బైట్స్ దొరికితే అక్కడ కూర్చుంటుంది. వరస్ట్ ఫిట్ ఏందా అంటే వెనక నుంచి హైయెస్ట్ సైజ్ ఎక్కడుందా అని చూసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, బెస్ట్ ఫిట్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ 4 బైట్స్ ఎక్కడుందని చూస్తాయి. అవన్నీ మీకు క్లారిటీ ఓఎస్లో వచ్చిందండి హ్యాపీగా. ఇప్పుడు పెద్దగా వరీ అవ్వద్దు, యూ విల్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ ఇన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది మళ్ళీ చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ మొత్తం చెప్పుకోవాలి. సో ప్రజెంట్ అయితే ఏం మీరు వరీ అవ్వద్దు, కంటిన్యూస్ స్లాట్స్ వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు, ఎలా వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు.
కంటిన్యూ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి అలాగే వస్తాయి ఎవ్రీ టైం అని గ్యారంటీ అయితే ఏం లేదండి. అందుకే పాయింటర్స్ అలా. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ప్రజెంట్ మీరు దాని గురించి అయితే ఏం వరీ అవ్వద్దండి. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి ఇప్పుడు పాయింటర్స్ మీద. వాట్ ఈస్ దట్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. డిడ్ యూ గాట్ సమ్ రఫ్ ఐడియా ఈ పాయింటర్ టు పాయింటర్ మీద? ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇండైరెక్షన్ ఎందుకు అన్నాం దీన్ని? వై వి కాల్డ్ ద నేమ్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఇండైరెక్షన్. మనకు మీరు చూస్తే ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్స్ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఎన్ని పాయింటర్స్ యాడ్ అయితే అన్ని ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయండి. ఓకే, సింగిల్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ ఉంది, డబుల్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు 2 ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్స్, ట్రిపుల్ పాయింట్ ఉన్నప్పుడు 3 ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్స్. అలా అందుకని దీన్ని ఏమంటారంటే మల్టిపుల్ ఇండైరెక్షన్. మీరు ఎక్కువ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మల్టిపుల్ ఇండైరెక్షన్. అలాగే దీన్ని చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అని ఎందుకు అన్నాము? వై వి కాల్ ద నేమ్ చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్? దీన్ని చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది? అన్ని రిలేటెడ్ అండి. P4 లో ఎవరి అడ్రస్ ఉంది? P3 యొక్క అడ్రస్ ఉంది. P3 లో ఎవరి అడ్రస్ ఉంది? P2 యొక్క అడ్రస్ ఉంది. P2 లో ఎవరి అడ్రస్ ఉంది? P1 యొక్క అడ్రస్ ఉంది. అంటే మీకు 4 పాయింటర్స్ ఉంటే అన్ని రిలేటెడ్ అయి ఉన్నాయండి. P1 కి P4 కి సంబంధం లేదంటే సంబంధం ఉంది. ఎస్, దే ఆర్ రిలేటెడ్ త్రూ P2 P3. P2 P3 ద్వారా P1 P4 రిలేట్ అయ్యాయి. P1 కి P3 కి సంబంధం లేదంటే P2 ద్వారా సంబంధం ఉంది. P1 కి P2 కి రిలేషన్ లేదా అంటే రిలేషన్ ఉంది. P1 యొక్క అడ్రస్ P2 లోనే ఉంది. అంటే అన్ని రిలేటెడ్ వన్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ పాయింటర్స్. క్లియర్ అండి? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాయింటర్ టు పాయింటర్స్. ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా రఫ్లీ వాట్ ఈస్ ద పాయింటర్ టు పాయింటర్? Is it okay? Some rough idea. I hope you got some rough idea about the pointer to pointers. ఒకళ్ళిద్దరు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుందండి. అందుకే పాయింటర్సే కన్ఫ్యూజన్ కాన్సెప్ట్. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటూనే ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్దగా వరీ అవ్వద్దండి. ఎగ్జామ్ హాల్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే డబుల్ పాయింటర్ దాకే రాయండి మీరు ప్రోగ్రామ్. ట్రిపుల్ పాయింటర్ టచ్ చేయొద్దు. ఎక్కువ పాయింటర్స్ వాడే కొద్దీ మనకు కన్ఫ్యూజన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో డోంట్ గో ఫర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింటర్స్. మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ రాయమన్నప్పుడు డబుల్ పాయింటర్తో హ్యాపీగా క్లోజ్ చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. మనం లెర్నింగ్ స్టేజ్లో కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి. ఇదేంటండి ఇది రాలేదు? 1 minute. Void pointers. Now the next small concept is void pointers. Void data type దేనికి వాడతాం మనం? ఎక్కడ వాడాము ఇంతకుముందు void? ఇంతకుముందు మనం void ఎక్కడైనా వాడామండి? void కీవర్డ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ లో సార్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? అక్కడ ఏం చెప్పుద్ది? void అని రాస్తే మీనింగ్ ఏంటి? రిటర్న్ వాల్యూ ఏది ఇయ్యదు, ఏమి ఇవ్వకపోతే void అక్కడ. అలాగే మరి void పాయింటర్ అంటే ఏంటి? ఇదేంటండి స్లైడ్ కాపీ చేయలేదా? చేసినట్టున్నానే. ఓ షిట్, స్లైడ్ కాపీ చేసాం కానీ దాన్ని సేవ్ చేయడం మర్చిపోయానండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, వీ విల్ టేక్ ద మెటీరియల్. వాయిడ్ పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? వాయిడ్ ఇప్పుడు ఇంట్ స్టార్ పి రాస్తే అది ఏ పాయింటర్ అవుతుందండి? విచ్ పాయింటర్ ఇట్ ఈస్? ఇంట్ స్టార్ పి రాస్తే అది ఏ పాయింటర్ అవుతుంది? ఇంటీజర్ పాయింటర్ సార్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ పాయింటర్. అది ఏ వేరియబుల్స్ కి అప్లై అవుతుంది? ఓన్లీ ఫర్ ఇంటీజర్. ఓన్లీ ఫర్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. ఇంటీజర్స్. క్యార్ స్టార్ పి రాసాం అనుకోండి, అది ఎవరికి అప్లై అవుతుంది? క్యార్ స్టార్ పి ఓన్లీ ఫర్ క్యారెక్టర్స్. ఓన్లీ ఫర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్స్. ఫ్లోట్ స్టార్ పి రాస్తే ఓన్లీ ఫర్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్స్. అలా కాకుండా నేను ఒకటే పాయింటర్ రాస్తాను, దాని ఇంటికి కావాలంటే ఇంటికి వాడుకోవాలి, ఫ్లోట్కి కావాలంటే ఫ్లోట్కి వాడుకోవాలి, క్యారెక్ కావాలంటే క్యారెక్ కావాలి. ఎనీ డేటా టైప్ అప్లై అయ్యే విధంగా నాకు ఒక పాయింటర్ కావాలండి. ఐ వాంట్ ఏ పాయింటర్ విచ్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఎనీ వన్. అలాంటి పాయింటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింటర్స్. అర్థమైందండి నా క్వశ్చన్? అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్? నేను ఒకే ఒక పాయింటర్ తీసుకోవాలి, అది ఇంటీజర్ వేరియబుల్కి కావాలంటే ఇంటీజర్ వేరియబుల్కి వాడుకోవాలి, ఫ్లోట్కి కావాలంటే ఫ్లోట్కి వాడుకోవాలి, క్యారీ కావాలంటే క్యారీకి వాడుకోవాలి. ప్రతిదానికి టాప్ పాయింటర్ రాయడం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది.
ప్రతి దానికి ఒక కొత్త పాయింటర్ రాస్తే నాకు ఎక్కువ మెమరీ పడుతుంది. ఇంటీజర్కి ఒక పాయింటర్ రాసి క్యార్కి ఒకటి ఫ్లోట్కి రాస్తే నేను నా ప్రోగ్రాంలో 3 పాయింటర్స్ వాడాలి. దానివల్ల ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ మెమరీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. నా దగ్గర మెమరీ చాలా తక్కువగా ఉంది. సో నేను ఏంటంటే ఇండివిజువల్ పాయింటర్స్ రాయడానికి ఇష్టపడలేదు. ఒకే పాయింటర్తో వర్క్ జరగాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే వి టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ వైడ్ పాయింటర్స్. ఓకే, ఈ వైడ్ పాయింటర్స్ ఏంటంటే వి డిక్లేర్ ద pointers without any data type. Wide pointers means we declare the pointers without any data type. A data type into, float, char అని చెప్పకుండా we declare the variables without any data type. That type of declaration of pointers is called wide pointers. For example, ఇదే ప్రోగ్రామ్ కొంచెం మోడిఫై చేద్దామండి. ముందు ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము, దెన్ we will go for the theory. int a, char c, float f 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా అండి. a is equal 23 ఆల్రెడీ ఇచ్చాము. సిలో క్యారెక్టర్ కాబట్టి నేను హెచ్ అనే క్యారెక్టర్ సిలో పెట్టాను. f is equal to 4.5. నేను ఇదే నా సిచ్యువేషను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్గా అయితే ఎన్ని పాయింటర్స్ వాడాలి? 3 వేరియబుల్స్, 3 రకాల వేరియబుల్స్ని కాబట్టి నేను ఎన్ని పాయింటర్స్ వాడాలి? యాక్చువల్గా ఐ హ్యావ్ టు యూస్ 3 పాయింటర్స్. ఇంటీజర్కి ఏకి ఒక పాయింటర్ వాడాలి, క్యార్ సికి ఒక పాయింటర్, ఫ్లోట్ ఎఫ్కి 3 పాయింటర్స్ వాడాలండి. దాని బదులు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకే ఒక పాయింటర్ వాడుతున్నాను, void star p. I am declaring only one pointer, void star p. This is called void pointer. This is called the void pointer. అంటే ఈ పాయింటర్ పీకింగ్ ఏ డేటా టైప్ ఏది లేదు. వాయిడ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము? దెర్ ఈస్ నో డేటా టైప్. ఎలాగైతే మనం వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము? వాయిడ్ అని చెప్తున్నాము. వాయిడ్ అని రాస్తే ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ నథింగ్ టు రిటర్న్. అక్కడ వాయిడ్ రాస్తే ఎలాగైతే దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు రిటర్న్, ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే వాయిడ్ రాసామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ పాయింటర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా టైప్. ఇప్పుడు ఈ పి అనే పాయింటర్ ఇంటీజర్ పాయింటర్ కాదు, క్యార్ కాదు, ఫ్లోట్ కాదు, ఎవరికి సంబంధించింది కాదు అని ఇండికేట్ చేసామండి. దట్ ఈస్ వాయిడ్ స్టార్ పి. మరి ఇది ఇప్పుడు దీనికి ఏ డేటా టైప్ లేదు. హౌ ఇట్ విల్ గెట్ ద డేటా టైప్? దానికి డేటా టైప్ ఎలా వస్తుంది అంటే మీరు ఎవరు అడ్రస్ కాపీ చేస్తే వాళ్ళ డేటా టైప్ తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ దట్ డేటా టైప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను p ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు నేను ఎవరు అడ్రస్ కాపీ చేశాను పాయింటర్ పిలోకి? whose address I have copied to p? ఎవరు అడ్రస్ కాపీ చేశానండి? p is equal to అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ. ఏ యొక్క అడ్రస్ పిలో కాపీ చేశానండి. ఏ యొక్క డేటా టైప్ ఏంటి మనకి? ఇంటీజర్. అంటే p యొక్క డేటా టైప్ ఆటోమేటిక్గా ఏం తీసుకుంటుంది? ఇట్ విల్ టేక్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ p యాజ్ ఆటోమేటికలీ యాజ్ ఇంటీజర్. మనం ఏ వేరియబుల్ అడ్రస్ అయితే కాపీ చేస్తామో ఆ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుందండి. ఇక్కడ 13th లైన్లో వాయిడ్ స్టార్ పి రాసినప్పుడు దానికి ఏ డేటా టైప్ లేదు. అది ఇంటీజర్ కాదు, ఫ్లోట్ కాదు, క్యార్ కాదు. ఎప్పుడైతే మనం ఒక వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ కాపీ చేస్తున్నామో మనం ఏ వేరియబుల్ని కాపీ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ, ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ త్రూ పాయింటర్ పి. అడ్రస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ త్రూ పాయింటర్ పి. పాయింటర్ పి ద్వారా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామండి. డబుల్ లెస్ దాన్ పి, డబుల్ లెస్ దాన్ పి. ఇది చెక్ చేసి చూద్దామండి ఒకసారి. ఇది క్లోజ్ చేసాము. అయ్యో ఇది ఎందుకు క్లోజ్ అయింది? test.cpp-o test. అడ్రస్ ఎంత డిస్ప్లే అయిందండి? హెక్సాడెసిమల్లో FF00 డిస్ప్లే అయింది. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ పి ద్వారా డిస్ప్లే అడ్రస్ ఏదే అని గ్యారంటీ ఏంది? మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది ఏ యొక్క అడ్రస్ అంటే నేనేం చేస్తా అంటే
పాయింటర్ పి ద్వారా ఏ యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే అయిందా లేదని కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్గా ప్రింట్ చేస్తాను. అడ్రస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ నార్మల్గా ప్రింట్ చేస్తాను. నార్మల్గా అడ్రస్ కావాలంటే ఎలా రాసుకుంటాము? అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్గా అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. పాయింటర్ పి ద్వారా కూడా అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అంటే కన్ఫర్మేషన్ టు చెక్ దాని అడ్రస్ ప్రింట్ అయిందా లేదా అని. ఇప్పుడు దాని రెండింటి యొక్క అడ్రస్ సేమ్ డిస్ప్లే అయిందా? అడ్రస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0x28ff00 సేమ్ త్రూ పాయింటర్ పి ఆల్సో సేమ్ అడ్రస్ అండి. ఓకేనండి. అట్లాగే కాసేపుకి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈసారి అడ్రస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఫ్లోట్ యొక్క అడ్రస్ ఇస్తున్నా అండి. ఐఎమ్ గివింగ్ ఫ్లోట్ అడ్రస్ టు దిస్ వన్ వేరియబుల్ ఫ్లోట్ ఎఫ్ యొక్క అడ్రస్ ఇస్తున్నాను. అడ్రస్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్గా దాని యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఇట్స్ నార్మల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ ఎఫ్ త్రూ పాయింటర్ పి ద్వారా ఫ్లోట్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ప్రింట్ చేస్తున్నానండి. ఇది కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం. ఏమొచ్చింది చూడండి, సేమ్ వచ్చిందా? సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? డిఫరెంట్. అడ్రస్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ ఎఫ్ ఎంత ఉంది? 0x28ff00. అడ్రస్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ ఎఫ్ త్రూ పాయింటర్ పి 0x28ff00 సేమే కదా వచ్చింది. ఫ్లోట్ వేరియబుల్ అండి నేను చెప్పేది, ఎఫ్ గురించి చూడమని. గైస్ అర్థమవుతుందా అర్థం కావట్లేదా? మరి ఇంటీజర్ చేంజ్ అయింది కదా సార్. ఇంటీజర్కి FF04 వచ్చింది. నేను అదే కదా చెప్పింది, ఇంటీజర్ చేంజ్ అయింది కదా అంటే మీరు రన్ చేసినప్పుడల్లా ఓఎస్ ఒక ఇష్టం ఉండదు, ఏ స్లాట్ ఇచ్చింది అనేది. ఇందాక మనం రన్ చేసినప్పుడు వేరియబుల్ ఏకి ఈ అడ్రస్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం రన్ చేస్తే అడ్రస్ లొకేషన్ మార్చిందండి. అది దాని ఇష్టం కదా, మన చేతుల్లో ఉండదు. అది ఓఎస్ అక్కడ ఇష్టం. ప్రతిసారి అడ్రస్ ఏ అడ్రస్ వచ్చింది అనేది నేను అదే చెప్పింది. ప్రతిసారి సేమ్ అడ్రస్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, అది మన చేతుల్లో లేదు. మీరు అడ్రస్ లొకేషన్ ఇందాక ఎగ్జామ్ అవుట్పుట్కి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి కదా మీరు కంపేర్ చేస్తుంది, అంతే కదండి? ఓకే సార్. ఇందాక అడ్రస్ అవుట్పుట్కి ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి కంపేర్ చేస్తాండి. ప్రతి అవుట్పుట్కి మారిపోద్ది. ఇందాక క్లాస్లో మిమ్మల్ని సెకండ్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టాని, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కూడా మిమ్మల్ని సెకండ్ బెంచ్లో కూర్చోబెడతారా అంటే అది ఆ ఫ్యాకల్టీ ఇష్టం. మిమ్మల్ని సెకండ్ బెంచ్లో కూర్చో, లేదా గణేష్ యూ గో టు లాస్ట్ బెంచ్ అంటాడు. ఆయనకి ఇష్టం లేదు గణేష్, హీ విల్ ఆల్వేస్ కెప్ట్ గణేష్ ఎట్ ద లాస్ట్ బెంచ్. ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీకి ఇష్టం ఎప్పుడు ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. థర్డ్ ఫ్యాకల్టీకి అసలే ఇష్టం లేదు, అసలు క్లాస్లోనే కూర్చొనిడు. యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అంటాడు, ప్రతి క్లాస్ కూర్చొనివాడు. అంటే అది ఫ్యాకల్టీ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. అదేంటండి ఫస్ట్ క్లాస్లో నన్ను ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టుకున్నారు, సెకండ్ క్లాస్కి ఎందుకు వెనక్కి పంపిస్తున్నారంటే అది ఆ ఫ్యాకల్టీకి ఇష్టం, ఇది ఈ ఫ్యాకల్టీకి ఇష్టం ఉంది. అది అంటే ఇందాక క్లాస్ అయిపోయింది, ఇది రెండు ఒక పర్సన్ క్లాస్ కాదు. సో ఇందాక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసాము, అప్పుడు ఓఎస్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు క్లాస్ రన్ చేస్తున్నాము, ఓఎస్ ఇంకో డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. అదే నేను చెప్పేది. మనం చూసుకోవాల్సింది అంటే ఏ యొక్క నార్మల్ అడ్రస్ పాయింటర్ ద్వారా అడ్రస్ సేమ్ వస్తుందా లేదా, ఎఫ్ యొక్క నార్మల్ అడ్రస్ పాయింటర్ అడ్రస్ సేమ్ వస్తుందా లేదా. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈసారి పీకి క్యారెక్టర్ యొక్క అడ్రస్ ఇస్తున్నాను. అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ సి కదండి, సి. ఫర్ ద సేమ్ సి ఐఎమ్ గివింగ్ క్యారెక్టర్ అడ్రస్, క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ఇస్తున్నాను అండి. అడ్రస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ అడ్రస్ ఏమో అడ్రస్ ఆఫ్ సి త్రూ పాయింటర్ పి. ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్ అడ్రస్ ఇది సపోర్ట్ చేయట్లేదు, క్యారెక్టర్కి వచ్చేసరికి డిస్ప్లేయింగ్లో రాంగ్ వస్తుంది. నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఒక్కసారి చేద్దాం, అన్సైన్డ్లో ఉన్న డిస్ప్లే చేస్తుందని చూద్దాం.
ఇప్పుడు చూడండి, క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ కి సేమ్ అడ్రస్ వచ్చిందా? నార్మల్ గా సేమ్ అడ్రస్, పాయింటర్ కి రెండిట్లో సేమ్ అడ్రస్ వచ్చిందే. అంటే మనం ఒకే పాయింటర్ ని 3 వేరియబుల్స్ కి వాడాము. ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ కి, ఒక క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ కి, ఒక ఫ్లోట్ కి వాడాము. ఓకే, ఇంటీజర్ కి వాడినప్పుడు ఇంటీజర్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్, ఫ్లోట్ కి వాడినప్పుడు ఫ్లోట్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్, క్యారెక్టర్ కి వాడినప్పుడు క్యారెక్టర్ యొక్క వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ డిస్ప్లే అవుతుందండి. అలాగే మరి వాటి యొక్క వాల్యూస్ డిస్ప్లే చెక్ చేసుకుందాం. హౌ టు డిస్ప్లే దేర్ వాల్యూస్. వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ, నార్మల్గా దాని వాల్యూ కావాలంటే ఎలా? నార్మల్గా ఏ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అని మనం ఏం రాస్తాము? జస్ట్ ఏ రాస్తామండి. వి విల్ రైట్ జస్ట్ ఏ. ఇది నార్మల్గా ఏ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు అదే ఏ వాల్యూని పాయింటర్ పి ద్వారా డిస్ప్లే చేయాలి. స్టార్ పి రాస్తే సరిపోద్దా? ఓన్లీ స్టార్ పి రాస్తే సరిపోద్దా అండి? చూద్దాం. మనం ఇంతకుముందు రాసినట్టు స్టార్ పి రాస్తే సరిపోతుందా, ఎర్రర్ వస్తుందా? వి విల్ చెక్ దట్ వన్. అది కూడా చెక్ చేసుకుందాం. ఏమొచ్చింది చూడండి. void is not a pointer. ఓకే అండి, void is not pointer. స్టార్ పి రాస్తే అలా తీసుకోదండి. void పాయింటర్ వాడేటప్పుడు ఇక్కడ టైప్ కన్వర్షన్ ద్వారా మనం స్పెసిఫై చేయాలి. ఇంట్ స్టార్ అని లోపల స్పెసిఫై చేయాలి. ఇది ఇంటీజర్ పాయింటర్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలండి. ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే మనం ఎవరి వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము? ఇంటీజర్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇంటీజర్ పాయింటర్ అని చెప్పేసి ఇండికేషన్. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద పాయింటర్ ఇంటూ ఇంటీజర్ పాయింటర్. ఈ వాయిడ్ పాయింటర్ని ఇంటీజర్ పాయింటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలండి. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద వాయిడ్ పాయింటర్ ఇంటూ ఇంటీజర్ పాయింటర్. అడ్రస్కి అయితేనేమో అది ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది, కానీ వాల్యూకి వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా తీసుకోదు. అడ్రస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆటోమేటిక్లీ అడ్రస్ కాపీ చేయగానే ఇట్ విల్ టేక్ దట్ అడ్రస్. బట్ వాల్యూ కాడికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా స్పెసిఫై చేస్తేనే అది ఇంటీజర్ పాయింటర్ కింద మారుతుందండి. మనం మాన్యువల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో నార్మల్గా అయితే నేను స్టార్ పి రాస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పీని నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను? పీని ఇంటీజర్ పాయింటర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి దానికి స్టార్ పెట్టాను. ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ వి విల్ సీ. ఇప్పుడు చూడండి, వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ద వాల్యూ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డిస్ప్లేడ్. సిమిలర్లీ ఫ్లోట్ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి? సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద ఫ్లోట్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ స్టార్, ఫ్లోట్ ప్యాటర్న్ ఎఫ్. ఇక్కడ ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలండి. ఈసారి మనం ఫ్లోట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫ్లోట్ స్టార్. అలాగే క్యారెక్టర్ లో కావాలి అంటే క్యారెక్టర్ ఇక్కడ క్యారీ యూజ్ చేస్తామండి. అది వైడ్ పాయింటర్ కాబట్టి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి దాన్ని. ఇది ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఆ టైప్లోకి మనం టైప్ కన్వర్షన్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ వన్ మాన్యువల్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 త్రూ పాయింటర్ పి ఆల్సో 23. వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ త్రూ పాయింటర్ పి ద్వారా ఫ్లోట్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత? 4.5. వాల్యూ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ సి త్రూ ద పాయింటర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. క్లియర్ అండి? This is the small concept of void pointers. This is about the small concept that is called the void pointers. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి void pointers. ఒకే ఒక పాయింటర్ అండి, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ పాయింటర్. చెప్పండి అండి. అక్కడ హెచ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? అర్థం. నేను సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ గా ఇచ్చింది. క్యారెక్టర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ కదా ఇచ్చింది. క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ నేను హెచ్ ఇచ్చాను. ఒకవేళ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ కనుక నేను స్టార్ అనే క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాను. దీనికి కూడా ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్యారెక్టర్ స్టార్. ఓకే సార్. స్టార్ మన ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తుంది క్యారెక్టర్ కదా, అలా
ఇప్పుడు ఓకే అండి, ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వైడ్ పాయింటర్? వైడ్ పాయింటర్ కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ సింగిల్ వీ కెన్ యూజ్ ఏ సింగిల్ పాయింటర్ ఫర్ ఎనీ డేటా టైప్ వేరియబుల్. ఏ డేటా టైప్ వేరియబుల్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఏ సింగిల్ పాయింటర్. సార్ సార్ చెప్పండి అండి. క్యారెక్టర్ కి ఖచ్చితంగా పైన అట్లా సింగిల్ కొటేషన్స్ పెట్టాలి, పైన అట్లా డినోట్ చేయాలి సార్. డినోట్ చేయాలి. కొటేషన్ పెట్టలేదు అనుకోండి, దాన్ని మీరు క్యారెక్టర్ కింద వాడుతున్నారా, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ కింద వాడుతున్నారా, ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ కింద వాడుతున్నారా నాకు తెలియదు కదా. మీ దృష్టిలో ఏంది? అది వాల్యూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అనే వాల్యూ సికి ఇస్తున్నాము. సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కొటేషన్స్ లో ఉండాలి. స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఉండాలండి. సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్స్. క్యారెక్టర్కి ఎప్పుడు అది సింగిల్ కొటేషన్లోనే ఇవ్వాలి. అది కన్ఫామ్ అలాగే ఇవ్వాలండి. ఒకవేళ చూద్దాం మరి పెట్టకపోతే ఏం జరుగుద్ది టెస్ట్ చేద్దామండి మీ డౌట్ ప్రకారం. నేను జస్ట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ ఇచ్చాను, తీసుకుంటుందా తీసుకోదా చూడండి ఏం జరుగుతుంది. ఎర్రర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైమరీ ఎక్స్ప్రెషన్ లో రాంగ్ ఉందని చెబుతుందండి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ స్టార్ లో ఏదో రాంగ్ ఉంది. అంటే సార్ ఇప్పుడు స్టార్ అంటే మనం వాడతాం కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ కాబట్టి దేనికైనా అంతే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇచ్చాం అనుకోండి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ 3. ఇప్పుడు చూడండి 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 3 ఆపరేటర్ కాదు కదా. ఇప్పుడు 3 ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది చూడండి, మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడండి. మీరు 3 ఇచ్చారు కదా కొటేషన్స్ లో పెట్టకుండా, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? ఒకవేళ 4 చూద్దాం, వి విల్ గివ్ 5 ఇద్దాం. 5 ఇస్తే ఏ సింబల్ వస్తుంది? వేరే సింబల్ వస్తుందండి, మీకు 5 రావట్లేదు. అదే 5ని సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టి చూడండి, సేమ్ 5ని సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టి చూడండి. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 5. 5 వచ్చేసింది. అదే 3ని సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్టి చూడండి. అండి అంటే సింగిల్ కొటేషన్లు పెడితే ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకుంటుందండి. అలా కాకుండా వేరేది ఇస్తే ఐదర్ ఎర్రర్ అన్న వచ్చింది లేదా వేరే సింబల్స్ వస్తాయండి. ఆ సింబల్స్ ఏమంటామంటే జనరల్ గా, అంటే మీకు సిఓలో ఆస్కీ వాల్యూస్ అయిపోయాయండి. సిఓలో కానీ డిఎల్ఈలో కానీ ఆస్కీ వాల్యూస్ అని చదివారా కాన్సెప్ట్? ఆస్కీ వాల్యూస్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా. మనం ఓన్లీ 3 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఓన్లీ 3 ఇస్తే మనకి ఆడ సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టకుండా ఇస్తే నెంబర్ 3ని తీసుకోదండి. 3 ఆస్కీ వాల్యూ 3 ఏ సింబల్ అయితే ఇండికేట్ చేస్తుందో ఆ సింబల్ డిస్ప్లే అయింది. మనం ఓన్లీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 3 ఇస్తే ఆస్కీ వాల్యూ 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 97 పెడుతున్నానండి మీ క్లారిటీ కోసం. స్మాల్ ఏ వచ్చింది సార్. స్మాల్ ఏ అంటే ఓన్లీ నెంబర్స్ ఇస్తే అది ఏం చేస్తుంది, దాని యొక్క ఆస్కీ సింబల్ ఈ నెంబర్ ఎవరి ఆస్కీ వాల్యూ అయితే వాళ్ళని డిస్ప్లే చేస్తుందండి. క్యాపిటల్ ఏకి ఎంత ఆస్కీ వాల్యూ? 65 66 నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు, 65 ఏమో అనుకుంటున్నాను, చూద్దాం. 65 సార్. 65 కరెక్టేనా? యా కరెక్ట్ అయ్యండి. అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి, క్యారెక్టర్ మీద నెంబర్ ఇస్తే ఏం చేస్తుంటే ఆ నెంబర్ని తీసుకోవట్లేదు, దాని యొక్క ఆస్కీ సింబల్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుంటుందండి. అందుకే ఇందాక 3 ఇస్తే మనకి ఏదో సింబల్ వచ్చింది. ఆ సింబల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే దాని యొక్క ఆస్కీ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని. అదే 65 సింగిల్ కొటేషన్లో పెడితే ఏదో జరిగిందండి. ఏం జరిగింది ఇక్కడ?
ఎర్రర్ ఇస్తుంది చూడండి, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అది 65ని ఎలా తీసుకోవాలి? ఇట్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లో. ఓన్లీ 5 6 ఇస్తే ఇలాంటి రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ కొటేషన్లో పెట్టాలి. క్లియర్ అండి? మీరు కొటేషన్లో పెట్టకపోతే వీ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. We will get the different situations in that one. ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఇప్పుడు సింగిల్ కొటేషన్ ఎందుకు పెడుతున్నాం, మ్యాండేటరీగా ఎందుకు పెట్టాలి అని. పెట్టకపోతే ఎర్రర్ కానీ రాంగ్ వాల్యూస్ కానీ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకోసం మ్యాండేటరీగా సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకే అండి మీకు? ఓవరాల్గా వైడ్ పాయింటర్స్ అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద అవర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వైడ్ పాయింటర్స్? ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టుడేస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్. సార్ ఓకే, ఎవరో అడిగారండి డౌటా? నార్మల్గా మాట్లాడారు ఎవరు? ఓకే గైస్, టుమారో we will see one more small concept called wild pointers. WILD, wild pointers. దీనిలాగండి యాక్చువల్గా ఈ వైల్డ్ పాయింటర్స్ మన సిలబస్లో లేవు, బట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ డెఫినేషన్స్ తెలియాలి మీకు కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి. ఓకే, టుమారో we will see the wild pointers. రేపు వైల్డ్ పాయింటర్స్ చూస్తే బేసిక్ పాయింటర్స్ అయిపోతాయండి. ఇక క్లాసెస్లో పాయింటర్స్ ఎలా వాడాలో నేర్చుకుందాం. రేపు క్లాస్లో వైల్డ్ పాయింటర్స్ చూస్తాము. ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా నార్మల్ ప్రోగ్రాంలో చూసాము. మరి క్లాసెస్ ఉంటే క్లాస్ లోపల పాయింటర్స్ ఎలా వాడాలి, బేస్ క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉన్నాయి, పాయింటర్స్ ఎలా వాడాలి, ఆబ్జెక్ట్కి పాయింటర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అవన్నీ నెక్స్ట్ వచ్చేయని ఇంపార్టెంట్ మనకి. నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అసలు మనకు కావాల్సిన మెయిన్ క్లాసెస్. ఓకే గైస్, టుమారో వీ విల్ మీట్ విత్ ద వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వైల్డ్ పాయింటర్స్. అది రేపు చూద్దామండి. ఒక ఐడియా వచ్చింది కదండి, పాయింటర్స్, వైల్డ్ పాయింటర్స్. థ్యాంక్ యూ. వీ విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.